જય કુકરમાં મેલડી યુપી અને ચેન્નઈથી ભાવિક ભક્ત માનતા પૂરી કરવા આવ્યા તે વાત ઉપર કુકરમાં મેલડીએ શું કીધું તે આપણે આ માનતાઓમાં જોશું। જય કુકરમાં મેલડી। रविवार हूँ हमारा पियर गई थी यूपी और फिर वहाँ से मेरे भाई ने बोला तुझे अयोध्या ले जाता हूँ मैं वहाँ पे गई। फिर मुझे माँ की मेरे पति ने बोला, मेरे पति का नाम रामचंद्र है, मेरा नाम शीला है। तो उन्होंने बोला कि माता जब राम का मंदिर बन जाएगा तो अपने दर्शन करने जाएंगे। तब मैंने ऐसा बोला कि कोई बात नहीं, हम जाएंगे, हमारी मेलड़ी माँ मुझे ले जाएगी तो मैं उनके लिए मूर्ति लेके आऊँगी। पर उन्होंने नहीं गए, मैं मेरे बड़े वाले लड़के के साथ गई थी माँ और आपके लिए ये लेके आई माँ। कोई भूल चूक हो माँ तो मुझे माफ़ करना। और छोटी सी रिक्वेस्ट है माँ, आप बोलो तो मैं बोलूँ, नहीं तो ना बोलूँ। બોલી ના ખબર તું આટલો છે કયો ત્યાંથી મારા રોમ ન લઈને આવી माँ मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति और मेरे बच्चों की रक्षा करना माँ, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को घर, पैसे, गाड़ी, बंगला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे की, मेरे पति की, अपने परिवार की रक्षा कर जे मेलड़ी माँ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, बस खाली राम का नाम लिया करो। राम 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 राम, हर पल हर घड़ी राम को याद किया करो। मैं राम वारी मेलड़ी हाजिर होगी बस माँ। राम राम। कल मेरे दियर की મને હિન્દી આવડે છે ને? हाँ आपको क्यों नहीं आएगी माँ, आप तो दुनिया की रक्षा वाली हो माँ। माँ મૂંગાની ભાષા જોણું। माँ कल मेरे दियर की लड़की पिछले 2 घंटे से बहुत रो रही थी। उन लोग ने मुझे नहीं बुलाया, पर माँ ने मुझे वहाँ भेजा उसके घर पे, और मैं गई, मेरे पति को भी लेके गई। मेरे मुंह से निकला कि बुखार मेलड़ी बे अगरबत्ती कर ठीक हो जाएगी। मेरे पति ने 2 अगरबत्ती किया और तुरंत वो लड़की को मैंने बोला चुप हो जा, ठीक हो गई। मारी राम राम भूल हो तो माफ करजे माँ। તારો હરક હતો ને? हाँ એટલે જો હરક હતો કે અયોધ્યા જઈશ તો રામ ભગવાન हाँ લેતી माँ, આવી। हमारी वो इच्छा थी माँ। બરોબર નીચેથી જાય તો એના ઉપર આવવાનો મોકો મળ્યો ને, એટલે હરક ના ભાવ છે, કોઈ વાંધો નહીં। જો મારા રામ જેવા મસ્ત લાગે જો આ મૂર્તિ જેના મન ઉપર કદાચ એક છાપ પડી જશે ને, હું એવું કહું છું દુનિયાના સુખ ભૂલી જશો। बोला तो मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और पिछले 10 साल से चेन्नई में रह रहा हूँ, और 3 महीने में दूसरी बार मुझे माँ के चरणों में आने का मौका मिला है। आज दिन तक मैंने जो भी मांगा इन 3 महीनों में मेरी हर मनोकामना पूरी हुई है। और 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा। जैसे ही गाड़ी के स्टीयरिंग पे नींद आने लगी, जैसे पीछे ने किसी ने झापट मारा हो, वैसे माँ ने जगाया है। और 3 बार मौत के मुंह से निकाल दिया माँ ने। और अब माँ के चरणों में एक ही प्रार्थना लेके आया हूँ कि अब इतना बचा ही लिया है तो फिर मुझे अपने चरणों में जगह दे दे। मैंने आपको मेरी माँ मान लिया, आप मुझे अपना बेटा मान लो बस। कहाँ से हो आप? चेन्नई से आया हूँ। चेन्नई से। हाँ। आप वीडियो कब से देख रहे हो माता जी के? माता जी की वीडियो देखते देखते 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। हाँ। तो 4-5 महीने में आज आप दूसरी बार आया हूँ, दूसरी बार। पहली बार आया तब भी मौका मिल गया था माँ का आशीर्वाद का, और सेकंड टाइम तो यहाँ तक पहुंच ही गया हूँ। राम मणि राम। ચેન્નઈ થી હું જ દેખાય આખા ભારતમાં? ચમ યા તો ખરા माँ अब तो हर वक्त आप ही दिखाई देते हो। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो बोलूं जय मेलड़ी माँ। મારામાં શું ખાસ જોયું? मेरे में क्या खास देखा? मैंने तो सब कुछ देख लिया। अब क्या अब देखा? आप क्या देखा? हर तरफ चमत्कार ही चमत्कार है माँ। आपके सिवा अब कोई दूसरा नजर ही नहीं आ रहा है। અલે રામ, મને હિન્દી બોલતા કરી નાખ્યો આવાય। કોઈ વાંધો નહીં, હિન્દી બોલતા થઈ જાય ને તો આખું ભારત લાવી। આ તો ગુજરાત વાળા ખાલી ગુજરાતી ખબર પડે છે એટલા આવે, ભારતમાં ખબર પડે તો મારા ગુજરાત વાળા રહી જાય હો। ભલે આશીર્વાદ ખૂબ રામ છે। જાલોદથી જાલોદથી। શું માનતા રાખી હતી? મારા છોકરાને 5 વર્ષથી વાળ ન હતા હતા, શું થતું હતું? વાળ ખરી જતા હતા માથામાંથી। મેં માનતા માની હતી કે મારા ગામડાથી મેં હેંડતો આવી મારા છોકરા હંગાતે। એમના વાળ ખરી જતા હતા? એમને ટુપેટ બરોબર। કેટલા સમયથી વાળ ખરી જતા 5 હતા? વર્ષથી। 5 વર્ષથી 5 છેલ્લા। વર્ષથી। બરોબર। તો તમે તો મેં માડીની માનતા માની હતી। બરોબર। 21 રવિવાર ભરી મારી મારા ગામડે તો મેં હેંડતો આવી। આ 5 વર્ષમાં તમે દવાઓ તેમની ઘણી કરાવી દવા હશે ને? કરાવી, કેટલી દવાઓ કરાવી? દવા બહુ કરાવી, 5-5 હજારના બી રિપોર્ટ કરાવ્યો મેં। બરોબર। સિવિલમાં LG મોટા મોટા રિપોર્ટો કરાવ્યા, દવાઓ કરાવી, બધું હા, કરાવ્યું? ભૂવા બી બહુ કરાવ્યા। ભૂવા બી બહુ કરે? હા। કેટલી જગ્યાએ ફર્યા?
ઘણી જગ્યાએ ફર્યા ઘણી બધી જગ્યાએ ફર્યા પણ તોય ક્યાંયથી ના આવે ને પહા ખરી જતા હતા. બરોબર. અને પછી તમે ખુખાર મેળવી માની માનતા રાખી. ઘરે બેઠા વિડીયો જોઈને માનતા હા, રાખી? ઘરે બેઠા. માનતામાં શું રાખ્યું હતું તમે? 11,111 રૂપિયા. એ તમારા મનથી મનથી ને મોટી ચુંદડી. માતાજીના સાનિધ્યમાં સેવા માટે. હા, સેવા માટે. બરોબર. તો એ માનતા રાખ્યા પછી પછી હારા થઈ ગયા નહીં ગઈ. એ વાળ આવવા માંડે. આવવા માંડે. છેલ્લા 5 વર્ષથી દવાઓ કરાવી, હા, દવાઓ બધું કર્યા તોય નતા થતા. નહીં ખાલી થતા. એક માનતા રાખી માતાજીની. હા. અને પછી કેટલા સમયમાં વાળ આવતા થઈ ગયા નવા? એક મહિનામાં 7 થઈ ગયા. એક જ મહિનામાં જે વાળ જે ખરી જતા હતા એ વાળ આવતા થઈ હા, ગયા. થઈ ગયા. બરોબર. હવે મસ્ત આવી ગયા છે આખા. અત્યારે કમ્પ્લીટ આવી આવી ગયા. બરોબર. પેલા કેવું હતું એમને? પહેલો આવતા હતા મહિનો આવી જતા હતા તો ફરી ઘરે જતા હતા, ટાલે જ પડી જતી હતી. ટાલ પડી જાય. હા, તો મેં માનતામાં એવું કીધું હતું કે જયારે 21 વાર પૂરા થશે ને મેં માતાજીને દર્શન કરવા છે ગામડે હેન્ટો ચંપલ પહેરીને જે પણ વગર ચંપલે આવ્યો 240 કિલોમીટર છે મળી. વગર ચંપલે 240 કિલોમીટર. હા, કઈ હેન્ડે જગ્યાએથી? ઝાલોદ થી ઝાલોદ થી હા. 240 કિલોમીટર હા. તમે ચાલતા આયા? ચાલતા આવ્યા. ચપ્પલ વગર? હા, નાના છોકરા બી મારા નાના છોકરા હા, છેકથી તમારી જોડે ચાલતા. ચાલતા આયા. એટલે તમે આખું પરિવાર આખો ચાલતા પરિવાર. આયા. હા. બરોબર. મેં તો ત્યાંના- ખાલી મારા છોકરા 2 જણને પણ આ માડી બધાને હપાડ્યા તો આયા. એ તો મેં ને કોઈને કીધું કે મારી હંગાથી ચાલો. તમે ક્યાં ના નીકળ્યા હતા? આજે 6ઠો દિવસ થાય તો સવારે 8 વાગે મેં અહીં પહોંચી ગયા. આજે 6ઠો દિવસ થયો હા, તમારો. 6ઠો બરોબર. દિવસ. પછી આ તો હેંડાતું નતું તો માડીને એક શ્રી પણ મેં માનતા માની કે માં મને તમારા સાંજે આવતા પોસાડજો. માં પગમાં સાળા પડી ગયા. પપ્પા અહીં તો આ પગ નહીં હેઠાતો હતો. પગમાં છાલા પડી સાળા ગયા. પડી પગ મુકાયું ગયા. નહીં મુકાયું. પછી માતાજીને મેં માનતા માની કે શરીર પર સુંદરી અગરબત્તી કરતી માં તો સારું કરી ચાલી દે. ગયું. હા, ચાલે પગ ત્યારનો પગ એટલે દુખે જ એવો નહીં કશું. અહેસાસ કરાયો હા, માતાજી અહેસાસ કરે. જોડે હતા છેક 240 કિલોમીટર સુધી. ને બરોબર. મારે કોઈ ને મને કઈ ખબર નથી. મેં અહીં તો અમદાવાદ કામ કરું છું. અહીં તો ગયો તો ઘરે હું ગામડે તો અહીં માતાજીના એક શુક્રવારે આવીને રોડ ઉપર શરીર અરજી કરી ગયો તો માં મારે આ સુંદર ધજા લીધા વિશે માં મને બતાવજે. બરોબર. તો અહીં ગયો બારેજા ગામમાં તો મને ખબર ને ક્યારે ગયો ને તો બારેજા ગામમાં હું તો ફરી નગરપાલિકા બારેજામ લખેલો હોય તો અંદર ગયો તો જય મહાકાલી લખેલો હતો તો અંદર ઘૂસ્યો તે દુકાનમાં ગયો તો માડીના દર્શન થયા. માડીનો ફોટો હતો અંદર. ફોટો હા. માતાજીનો ખુખા મેલી માં. હા, આપો તમને ધજા હા. મળી ગઈ એ દુકાનેથી ને ફોટો હા. દર્શને થયા માતાજીના. બરોબર. મારા નામની ધજાઓ મળે છે બજારમાં. આમાં. તો જો તમારે અરજી કરી ગયો તો માં 1 કિલો પેંડા ને એક શ્રીફળ આપે એમ કે મળી. વાળ કોને કરતા હતા? આ છોકરા હવે નહીં કરતા. ના. આઈ ગયા આવી ગયા તો આવું ના કહીશ નકર બધી બાલ ખરવાની કંપનીઓ દવા બનાવતી કંપનીઓ બંધ થઈ જશે. તું માં ઘણી દવા કરાવી મેં લોકો મારું લોહી પી જશે કે માં મારા વાળ લાયેલ. પણ આ યોગ્ય માંગણી હતી. ઉંમર નાની છે હા માં અને આવું થતું હોય તો યોગ્ય છે. હવે 50 વર્ષ ના થાય ને બાલ ખરી જાય ને પછી કે મારી બાલ લાયેલ તો હું કહું તારા વસુ લે બાલ લાવવાની જરૂર છે. એ યોગ્ય કહેવાય? હજુ તો દીકરાનું હજુ ઉંમરે નહીં થઈ હા માં અને આવું થાય તો એની શોભા આખી એ થઈ જાય. હા. એટલે યોગ્ય માગણી હતી. અને તું 240 કિલોમીટર દૂર થી ચાલતો આવ્યો તો મારે ગમે તેવું કામ હોય કરી આલવું પડે ને. હા માં. ભલે ખૂબ રામ છે, ખૂબ આશીર્વાદ છે. હું વિસનગરથી પાલડી ગામથી આવું છું અને હું અત્યારે હાલ અમદાવાદમાં જ રહું છું. માં મારા મહિનાની રજા કરતી. હું નોકરી કરતી હતી ને ત્યાં માં મને મહિનાની રજા આપતા હતા અને માં કોન્ટ્રાક્ટ બંધ થઈ ગયો હતો અને બધા વ્યક્તિને મહિનાની રજા લેવાની અને મારી રજાનો વારો આવ્યો ને મેં મારી માને પ્રાર્થના કરી કે હે માં મારી રજા આવે માં અને મારી રજા પૂરી ના થાય મને નોકરીમાં બોલાવી દે માં. તો મને 15 દિવસ થયા ને તરત જ મને નોકરીમાં બોલાવી દીધી માં. એટલે માં મેં માનતામાં મેં શ્રીફળ ચુંદરી અગરબત્તી અને મોટી ચુંદડીની માનતા રાખી માં. રામ રામ માડી. માં તમારી તો વાત ના થાય માં. ડગલે ને પગલે માં યાદ કરીએ તરત મારી માં યાદ આવી જાય માં. તમારી વાત ના થાય મારી માડી. આજે માં મને હરખના આંસુ આવી ગયા માં. રામ રામ માડી. એટલે તમારે નોકરી હા. ચાલુ થઈ ગઈ. હા, બધાને મહિનાની રજા આપતા હતા બરોબર. અને કેટલો હરખ છે ને? હા, આને માં. ત્રણને કેટલો હરખ છે તો હા તમારો? માં મારી રજા આવી માં મહિનાની અને મારો કોન્ટ્રાક્ટ બદલાઈ ગયો માં અને મારી કોન્ટ્રાક્ટ બદલાઈ ગયો. મેં મારી માને પ્રાર્થના કરી કે માં મારી નોકરીનો કોઈ ચાન્સ નહીં માં. તો માં તું મારી નોકરીનું માં મનોકામના પૂરી કરજે માં. તો મારી તરત જ નોકરીમાંથી ફોન આવ્યો કે તમારે રજા નથી, તમારે નોકરી આવી જવાનું માં. એટલે માં તમારી તો કઈ વાત ના થાય મારી માં. દીકરા રજા મળી નહીં એ તમારા માટે સ્પેશિયલ ઘડિયાળ લાવ્યો પણ એને રજા મળતી નહીં.
બહુ ભાવ 24 કલાક રામ માળી રામ રામ માળી રામ રામ ના નામે લખે ને વિડીયો જોવે ને ઉપર આવવા મળ્યું ને હરખ થયો. અને પ્રાર્થના એ જ હતી કે માં એક વખત તારા આગળથી દર્શન થાય તો બસ અમારું જીવન ધન્ય થઈ ગયું. ખૂબ આશીર્વાદ છે.